اور مری کی یہ اتنی ساری شیرنیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، اتنے سارے نوجوان بھی کھڑے ہیں یہاں پر. میں نے مری میں ویسے کبھی اتنی خواتین نہیں دیکھی کسی جلسے میں ماشاءاللہ. ویری گڈ. اور یہ جو چھتوں پہ سب کھڑے ہیں، ڈھلانوں پہ کھڑے ہیں، سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. مری والوں، میں نے پہلی مرتبہ برف باری میں اتنا بڑا جلسہ ہوتے دیکھا ہے. کل جب ہم مری آئے تو برف باری ہو رہی تھی. میں سوچ رہی تھی اس برف باری میں گھر سے کون نکل کر جلسے میں آئے گا، لیکن آج مجھے پتا چلا صبح سے لوگ یہاں پر بیٹھے آ کے نواز شریف کو دیکھنے کے لیے. مری والوں، مری پنجاب کا دل ہے، مری پاکستان کا حسن ہے، اور مری نواز شریف کا بھی دل ہے، اور اب مری مریم نواز کا بھی دل ہے. اس خون جمانے والی سردی میں، برف باری میں، آپ سب لوگ آج اس جلسے میں نواز شریف کو دیکھنے، اس کے ساتھ اپنی سپورٹ کا اظہار کرنے تشریف لائے ہو. میں آپ کی صرف شکر گزار ہی نہیں، میں آپ کی مقروض بھی ہو گئی ہوں آج. بہت بہت شکریہ. پورے پاکستان کے جو سیاح ہوتے ہیں ان کی میزبانی کرتا ہے. مری میزبان ہے پورے پاکستان کا، گرمیوں میں، سردیوں میں، ہر موسم میں. تو پھر زبردست ترقی بھی مری کا حق ہے انشاءاللہ، اور وہ حق مری کو مل کے رہے گا. ابھی بھی مری کی چپے چپے پر جو بھی ترقی ہے اس پر کس کا نام لکھا ہے؟ اور پچھلے 5 سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھیے گھس آئے تھے، اور انہوں نے جو ٹمبر مافیا، بلڈنگ مافیا، پلازا مافیا بنا دیا، 5-5 لاکھ میں انہوں نے سودے کر دیے اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی، رشوت کھا لی. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آپ نے سب نے مار بھگانا ہے یہاں سے، تاکہ مری جو ہے وہ دن رات ترقی کرے. مری والوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ابھی 1 سال پہلے میں مری سے چانگلہ گلی جا رہی تھی تو راستے میں میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو ہمیں ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. جب راستے میں ریسکیو 1122 آئی تو انہوں نے میری بچی کو ڈالا اپنے ایمبولنس میں. انہوں نے مجھے کہا آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے، آپ کو DHQ لے کر جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں ریسکیو 1122 میں بیٹھوں گی اور میں دیکھوں گی کہ مری کے عوام کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مری والوں کی دن رات خدمت کر کے ان کی ساری مشکلات کو آسان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جانتی ہوں یہاں پر گیس کی مشکل ہے، گیس کا مسئلہ ہے لوگوں کے گھروں میں، آپ کو لکڑی جلانی پڑتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے شیر کو ووٹ دیا اور نواز شریف کو خدمت کا موقع دیا تو انشاءاللہ مری کے گھر گھر میں ہم گیس پہنچائیں گے. مجھے پتا ہے کہ پہاڑوں میں دور دور یہاں پر گھر بنے ہوئے، تو خواتین کو ہسپتال جاتے وقت، بوڑھوں کو، بیماروں کو پہاڑوں سے اتر کر ہسپتال جاتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں جانتی ہوں اس بات کو. انشاءاللہ تعالیٰ بہترین صحت کی سہولیات آپ کے دروازے پر پہنچائیں گے. اور یہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل مری کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیکھتی ہوں بڑے محنتی بچے ہیں یہاں پر، جو انٹرنیشنل فوڈ چینز کھلی ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، میں جانتی ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مری کو ایک سب سے بہترین جو ایجوکیشن کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں. کالجز، یونیورسٹی بنے مری کے اندر تاکہ مری کے بچوں کو تعلیم کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے. مجھے بہت افسوس ہوا اس دن مری والوں، میں یاد کرنا چاہتی ہوں آج، میں یہ افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں. حادثات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ حادثات سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن مجھے وہ بے حسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد
मनो बर्फ के नीचे दब कर हलाक हो गए, लेकिन वो जो बेहिस हुक्मरान थे उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और लोग मदद के लिए पुकारते रहे, वो नहीं आए। यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस कितना दूर है मुझे बताओ? हेलीकॉप्टर में 10 मिनट और गाड़ी के अंदर 1 घंटा, कोई आया था मदद के लिए? और अब याद करो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, जलजला हो या सैलाब हो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? आपकी तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते हैं। और आज मरी में आपको पता है, आज जहाज भी नहीं आ रहा था, हेलीकॉप्टर भी मौसम की वजह से नहीं आ रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने अपना कल का जलसा कैंसिल किया और बाय रोड मरी पहुंचे। उन्होंने कहा मैंने मरी जाना है। तो जो हुक्मरान, हर हुक्मरान का, वक्त के हुक्मरान का फर्ज है अपनी आवाम की खिदमत करना। जो हुक्मरान ये फर्ज नहीं निभाता, वो अल्लाह ताला को भी जवाब दे और वो आपको भी जवाब दे। और इस इलेक्शन में उससे जवाब मांगना कि वो कहां था जब मरी के लोग मर रहे थे। यहां पर मरी वालों, यहां के ज्यादातर जो मरी के अवाम हैं, मैं जानती हूं या वो मजदूरी पेशा हैं या वो छोटे छोटे कारोबार जो सियाहत से मुंसलिक है उनके साथ वाबस्ता हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, मरी वालों, मुझे हाथ उठा के जवाब देना कि जब नवाज शरीफ आता है तो कारोबार चलते हैं ना? जब नवाज शरीफ साहब आते हैं तो मजदूर का चूल्हा जलता है ना? मैं जानती हूं कि मजदूर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में मजदूर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिलाता है। और एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि तुम नवाज शरीफ के जलसे में क्यों आए हो, तुम्हें क्या पता जलसे का? 10 साल का बच्चा था। उसने कहा नवाज शरीफ आता है तो आटा सस्ता होता है। फरवरी को इलेक्शन है, 2 दिन रह गए, ज्यादा दूर नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहती हूं, एक में जो भी यहां पर बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, माएं बैठी, मैं सबसे ये कहना चाहती हूं, मेरा पैगाम है आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है, आपकी तरक्की का फैसला होता है, आपकी आने वाली नस्लों की तरक्की का फैसला होता है। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, अगर आप चाहते हो कि मरी की मुश्किलात आसान हो, मरी के मसाइल खत्म हो, मरी के मसाइल हल हो, नौजवानों के मसाइल हल हो, उनको रोजगार मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, आपको अच्छी सेहत की सहूलियात मिले, आपको दानिश स्कूल जैसा अच्छा स्कूल मिले, तो फिर शेर पर मोहर लगाना। और अब देख लो, शेर पर मोहर लगाओ और पाकिस्तान को नवाज दो। तो मैं ये राजा ओसामा सरवर जो है मेरा छोटा भाई है, और नवाज शरीफ साहब के सामने जब टिकट का फैसला आया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, उसकी निशानी है, यंग है, जवान है, हौसला है, इसमें हिम्मत है, तो इसको मैं टिकट दूंगा, ये दिन रात एक करेगा, मरी की तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इस तरह मेरे भाई बिलाल यामीन सफी साहब और वो क्राउड में खड़े राजा सगीर साहब, जरा हाथ खड़ा कर दे, आ गए राजा सगीर साहब। आपने शेर के तमाम उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब बनाना है ताकि कल को इंशाअल्लाह ताला ये जीत कर आए और आपकी खिदमत में दिन रात एक करें। और हम आपसे ये वादा करके जाते हैं कि मरी ने अगर शेर को मुंतखब किया तो किसी भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर से ज्यादा इंशाअल्लाह मरी में तरक्की होगी, और आप देखेंगे। तो मेरे साथ मिलकर 2 नारे लगा दो, नवाज शरीफ, पाकिस्तान। और आज क्योंकि कश्मीर डे है तो कश्मीर के साथ हम सबका दिल धड़कता है, तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।